اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری دوسری کلاس ہے اور یہ دوسرا ٹاپک ہے عربی زبان کا، ہمارے کورس کا۔ ہم پڑھ رہے تھے اسم ایک اعتبار سے ہم نے پڑھا تھا، عدد کے اعتبار سے۔ اب دوسرے اعتبار سے اسم کی ایک اور بھی قسم ہے، جنس کے اعتبار سے، with reference to the gender۔ کسی بھی زبان کو سمجھنے کے لیے اس زبان کی جنس کا آنا بھی ضروری ہے، ورنہ آپ زبان میں غلطیاں کریں گے۔ جیسے ہمارے ہاں مذکر مؤنث کے فرق نہ کرنے سے زبان میں غلطیاں بہت سارے لوگ کرتے ہیں، جیسے سندھی کرتے ہیں، اردو جب بولتے ہیں اردو والے سندھی میں غلطی کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا مثال کے طور پر بابا آئی ہے، اماں گیا ہے، تو یہ غلطیاں اس طرح کی ہو جاتی ہیں۔ تو جب آپ ترجمہ کریں گے اس زبان کا تو بھی غلطیاں کریں گے، ظاہر ہے، تو آپ کی فصاحت و بلاغت متاثر ہوگی، زبان دانی متاثر ہوگی۔ تو ہر زبان کی جنس کو پڑھنا سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو جنس کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں، یہ سب جانتے ہیں اپنی اپنی زبان میں، مذکر اور مؤنث۔ ہمارے اردو میں بھی اس کو مذکر مؤنث بولتے ہیں، سندھی میں بھی مذکر مؤنث بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مذکر اور مؤنث کو انگریزی میں کیا بولتے ہیں؟ مذکر کو میسکولن، مؤنث کو فیمینن۔ مذکر کا کنسیپٹ کیا ہے؟ مذکر کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو مذکر بولتے ہیں کسی بھی نر چیز کو، ٹھیک ہے، نر چیز ہو۔ یہ جانداروں میں عام طور پر نر و مادہ کا تصور پایا جاتا ہے، قدرت کی طرف سے نیچر نے جانداروں کو نر و مادہ میں جوڑوں کی صورت میں بنا کے پیدا کیا ہے، بڑی حکمت ہے اس میں، ہم بہتر جانتے ہیں۔ چیزوں میں بھی ہم نے اپنی طرف سے مذکر اور مؤنث بنایا ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر اسٹیشن کا لفظ ہے، اردو میں مذکر ہے، سندھی میں مؤنث ہے۔ اخبار ہے، اردو میں مذکر ہے، سندھی میں مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کتاب ہے، اردو میں مؤنث ہے، سندھی میں مذکر ہے۔ تو یہ چیزوں میں بھی ہم نے مذکر مؤنث بنایا ہوتا ہے، تو اس کو لہذا جاننا بہت ضروری ہے۔ تو مذکر کسی بھی نر چیز کو یا مرد کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال رجل، یہ نر کو بولتے ہیں، مردوں میں نر۔ اسد، شیر، یہ بھی نر کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے مؤنث ہیں، ظاہر ہے، وہ بھی آسے آسے ہم پڑھتے جائیں گے۔ مؤنث کسے کہیں گے؟ کسی بھی مادہ چیز یا عورت کو مؤنث کہا جاتا ہے۔ یہ جوڑے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں، تو یہ ہم جانتے ہیں مذکر اور مؤنث اسی لحاظ سے۔ مثال مؤنث کی مرأہ، مرأہ، آخر میں اسپوکن جو عربی ہوتی ہے نا، وہ تا کو ہا کر کے ساکن کر کے پڑھا جاتا ہے۔ آپ نے اگر عربوں کو سنا ہو تو وہ اسی طرح پڑھتے ہیں، مرأہ، مرأتن نہیں، مرأہ یعنی عورت۔ دجاجہ، مرغی، ٹھیک ہے، چکن جس کو بولتے ہیں، ہین۔ تو یہ اس کو میں اگر آپ کو کہوں ان کو تسنیہ بناؤ تو تسنیہ کا وہی رول اپلائی کریں گے، جمع بناؤ تو جن کا سالم ہوگا تو وہ بنے گا، جن کا نہیں ہوگا تو پھر مکسر، جو مکسر ہوگا عربی زبان میں وہی، جیسے میں بنا کے دکھاتا ہوں، رجل، رجلان، رجلین، رجال، ٹھیک ہے۔ اسد، اسد، اسدان، اسدین، مرأہ، مرأتان، مرأتین۔ اور اس کی جمع جو آتی ہے نا وہ نساء، دوسرے لفظوں سے۔ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ جمع دوسرے لفظ سے آتا ہے، جیسے مثال کے طور پر انگریزی میں مین، اس کی جمع پیپل، حالانکہ پیپل مین کا جمع ہے لیکن دوسرا لفظ ہے بالکل۔ تو اسی طرح مرأہ، نساء، سورہ نساء آپ نے پڑھی ہوگی، خواتین۔ دجاجہ، دجاجتان، دجاجتین، دجاجات، الف تا لگانے سے یہ جمع سالم مؤنث کی۔ تو یہ مذکر اور مؤنث آپ کے سامنے واضح کر دیا۔ اب ایک بات نوٹ کے طور پر نوٹ کر لے، پوائنٹ کی صورت میں، کسی بھی یعنی مذکر صفت، جو صفت ہو مذکر ہو، اس کو مؤنث بنانا ہو تو اس کو آخر میں تا لگا دیں گے تو مؤنث بن جائے گا۔ یہ ایک میں نے پرماننٹ اصول بیان کر دیا آپ کے سامنے، ٹھیک ہے۔ تا مؤنث کی نشانی ہوتی ہے، جیسے صادق، سچا آدمی، ٹروتھ فل پرسن۔ صادقہ، سچی عورت، ٹروتھ فل وومن۔ ہم نے کیا کر دیا؟ صادق کے آخر میں تا لگا دی۔ صالح، نیک آدمی، ٹھیک ہے، تو اس کی مؤنث کیسے بنائیں گے؟ صالحہ، نیک عورت، تو یہ مؤنث ہے۔ مذکر کی اقسام نہیں ہے عربی زبان میں، مؤنث کی اقسام ہے، بڑی زبردست ہیں، دلچسپ ہیں، ان سے آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا اور مزہ بھی آئے گا آپ کو انشاءاللہ۔ مؤنث کی 3 اقسام کون سی ہیں؟ مؤنث حقیقی،
मुअन्नस क्यासी, मुअन्नस सिमाई। ये नाम आपको याद न भी रहे ना, तो आपको कम से कम कंसेप्ट पता होना चाहिए। आप लफ्ज को देख के मालूम कर लें, समझ लें कि मुअन्नस है। नाम बेशक आपको किस्म का ना भी आए, कोई इशू नहीं है। असल तो ज़ाहिर ज़ुबान सीखने का फ़ायदा ये है कि आपको यानी कंसेप्ट का पता होना चाहिए, ताकि आप गलती ना करें ज़ुबान में। मुअन्नस हकीकी किसको बोलते हैं? इसको अंग्रेजी में नेचुरल फेमिनिन, यानी कुदरत की तरफ से ये मुअन्नस बनाया हुआ है। मुअन्नस हकीकी उस मुअन्नस को बोलते हैं जिसका कोई नर पैदा किया गया हो कुदरत की तरफ से, या नर उसके मुकाबले में मौजूद हो। और वो सारे नाम भी मुअन्नस जो खालिस मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो भी मुअन्नस हकीकी में शुमार होते हैं। इनकी मिसालें दोनों की देखें। मरअ औरत, इसके मुकाबले में नेचर की तरफ से, कुदरत की तरफ से मर्द मौजूद है, रजुल। दजाज, नेचर की तरफ से इसका नर मौजूद है, दीक, मुर्गा। ठीक है। इसी तरह दूसरी हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी मुअन्नस हकीकी में, वो तमाम नाम जो मुअन्नस के लिए खास है, वो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होते ही नहीं है। जैसे बेशक इनमें चाहे मुअन्नस की निशानी ना भी हो, या इनके मुकाबले में नर ना भी हो। जैसे मिसाल के तौर पर मरियम, इसमें मुअन्नस की कोई निशानी नहीं है, आखिर में ता नहीं है, लेकिन ये नाम मुअन्नस के लिए ही इस्तेमाल होता है, ये मुज़क्कर नहीं है। ज़ैनब, ये मुअन्नस के लिए खास है। माँ को बोला जाता है, वो मुअन्नस से ज़ाहिर है। बिन्त, बेटी के लिए बोला जाता है, वो भी ज़ाहिर है, मुअन्नस के लिए खास है। ये तमाम नाम भी, तमाम अल्फाज भी मुअन्नस हकीकी में शुमार होते हैं। तो ये है मुअन्नस हकीकी। बस ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए। दूसरी किस्म है मुअन्नस की, मुअन्नस क्यासी, यानी वो मुअन्नस जो क्यास के जरिए आप जान सकते हो। क्यास कहते हैं कायदे कानून को, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं रेगुलर फेमिनिन। वो मुअन्नस जिसको किसी ज़ाहिरी अलामत, निशानी से मुअन्नस के तौर पर जान सकते हो। और ये जो निशानियां, अलामतें, ये तीन है। या तो उस लफ्ज के आखिर में जो मुअन्नस क्यासी है, आखिर में गोलता आएगी। गोलता ये निशानी होती है मुअन्नस की। जैसे अभी हमने पढ़ा मरअ, या मिस्तरा, तौविला, सबूरा। ये नए अल्फाज हैं, जदीद अरबी के हैं, कुरान मजीद में ये इस्तेमाल नहीं हुए, जदीद अरबी में इस्तेमाल होते हैं। मिस्तरा फुट स्केल को बोलते हैं, तौविला मेज टेबल को बोलते हैं, सबूरा बोर्ड, ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड जिसके ऊपर हम क्लास में पढ़ते हैं। तो देखें आप, इनके आखिर में ता गोल आई हुई है। या फिर किसी लफ्ज के आखिर में अलिफ मकसूरा आए। अलिफ मकसूरा कैसे कहते हैं? यानी या के ऊपर जो खड़ी जबर होती है ना, उसको अलिफ मकसूरा बोलते हैं। हुस्ना, लैला, कुबरा, सुगरा, ये सारे नाम मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल होंगे, क्योंकि इनमें, और ये मुअन्नस कौन सी है? मुअन्नस क्यासी, क्योंकि इनमें आखिर में निशानी है अलिफ मकसूरा वाली। तीसरी निशानी अलिफ ममदूदा, यानी लंबा अलिफ जिसके ऊपर मद होती है। वो लंबा अलिफ कब होता है? अलिफ और उसके बाद हमजा, जब भी ये दोनों इकट्ठे होंगे तो मद आती है इसके ऊपर, इसको अलिफ ममदूदा बोलते हैं, यानी मद वाला अलिफ। सऊदा, बैदा, हमरा, अस्मा। अलबत्ता इसमें एक्सेप्शन है कि कुछ अल्फाज ऐसे भी हैं जिनमें आखिर में ता गोल आती है या अलिफ मकसूरा आता है, लेकिन वो मुअन्नस के लिए चूंकि खास है और मुज़क्कर के लिए खास है, वो मुअन्नस नहीं होते। जैसे मूसा, ईसा, तलहा, हंजला, खलीफा, अल्लामा, ये सारे मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होते हैं, लिहाजा ये बावजूद निशानियों के ये मुअन्नस नहीं होंगे। तो ये एक्सेप्शनल केसेस हर जगह होती हैं। मुअन्नस सिमाई, यानी वो मुअन्नस जिसका दारो मदार अहले ज़ुबान से सुनने के ऊपर हो, उनमें कोई अलामत निशानी मौजूद ना हो। जैसे तो अहले ज़ुबान से हमें मालूम हुआ है कि कुछ उनके यहाँ रूल्स हैं। जैसे जिस्म के वो आज़ा जो जोड़े की सूरत में है, वो मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जैसे यद, रिजल, आइन, हाथ, टांग, आंख। शराब के सारे नाम, खम्र, तिला, नबीद, शराबों के नाम है, ये मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। हवाओं के सारे नाम, री, हवा, सरसर, आंधी, समूम, तूफान, लू। सूरत खत्ती के सारे हरूफ, अल्फ़ाबेट, अलिफ, बा, ता, ये सारे मुअन्नस है। जन्नत और जहन्नम के नाम, सईर, फिरदौस, नार। कबीलों, कौमों, शहरों, मुल्कों के नाम, कुरैश, करातशी, पाकिस्तान, ये सारे मुअन्नस हैं। अर्द, ज़मीन, शम्स, सूरज, ये भी मुअन्नस है। तो ये अहले ज़ुबान से मालूम हुआ है कि ये सारे के सारे मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इनको हम मुअन्नस सिमाई बोलते हैं, चूंकि इनका